नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुरा आमी आपनादेर एडभाइजार फ्रेंड अंकन सर्वप्रथम एस्ट्रो एडभाइजार चैनेले आपनादेरके जानाई स्वागतम। आज के आमरा आलोचना करब बृश्चिक लग्न सापेक्षे नवम घरेर अधिपति चंद्रेर 12टी घरे अवस्थान एबं तार फलाफल सम्पर्के। बृश्चिक लग्न सापेक्षे चंद्र किन्तु सर्वोच्च राज्यकारी ग्रह हय। तार कारण होच्छे बृश्चिक लग्न सापेक्षे नवम घर अर्थात त्रिकोण घर एबं जेटिके सबथेके गुरुत्वपूर्ण हिसाबे भाग्य बा लाकेर अधिपति हिसाबे आमरा धरे नेब। तो सेई घर थेके प्रतिनिधित्व करछे चंद्र एवं लग्नाधिपति मंगलेर किन्तु परम मित्र हय चंद्र। तो ये जन्मकुष्ठीते बा धरुन जादेर वृश्चिक लग्ने जन्मछक तादेर जन्मछके चंद्र जेई घरे अवस्थान करबे सेई घर रिलेटेड किन्तु सम्पूर्ण पजिटिविटी बृद्धि करबार चेष्टा करबे। तो प्रथमे आपनारा जादेर वृश्चिक लग्ने जन्मछक तारा आपनादेर जन्मकुष्ठी खुलुन, खुले देखुन जे आपनार वृश्चिक लग्ने एवं चंद्र कोन स्थाने बसे आछे। तो जेखाने चंद्र बसे थाकबे सेटा हये जाबे आपनादेर राशि एवं तार साथे आपनादेर लग्न हबे वृश्चिक। एवं एइटा देखार आगे आपनादेरके एकटा विषय क्लियर करे दिते हबे जे चंद्र किन्तु सर्वोच्च शुभग्रह हওয়া सत्त्वेও से किन्तु 80% जन्मछके पीड़ित अवस्थाते थाके। जेहेतु चंद्र आमादेर मनेर कारकत्व निये बोलते पारेन चले, तो सेई दिक थेके चंद्र यदि पीड़ित हये थाके ताहले किन्तु शुभत्व फलाफल देवार चेष्टा करलेও से दिते पारबे ना। तो पीड़ित की भावे होते पारे सेई विषयटा किन्तु आमि प्रत्येकटा भिडियो ना एई भिडियोतेও प्रथमे बोले राखबो। तो प्रथम विषय हच्छे जन्मकुष्ठी खुले देखुन चंद्र जेई स्थाने बसे आछे सेई स्थाने कोनो रकम भावे राहु अथवा केतु अथवा शनिर मतो नेगेटिव ग्रह बसे आछे किना, अथवा चंद्र जेई घरे बसे आछे सेई घरेर ओपरे एई तीनटी कोनो ग्रहेर दृष्टि पड़छे किना, ताहले किन्तु चंद्र पीड़ित हये गेल। एबं चंद्र केमद्रुम योगेर मध्ये बसे आछे किना, केमद्रुम योग किभाबे बुझबेन आपनारा, चंद्र जेई घरे बसे थाकबे तार दुटी पाशेर घरे यदि कोनो ग्रह ना थाके अर्थात चंद्र जेई घरे बसे आछे तार आगेर घर एबं तार परेर घरे यदि कोनो ग्रह ना थाके ताहले सेई क्षेत्रे चंद्र किन्तु केमद्रुम योगेर मध्ये आबद्ध हलो, माने चंद्र किन्तु बेशी चंचला हये गेल। तो आपनादेर मनके आपनारा कन्ट्रोल करते पारबेन ना, सेई क्षेत्रेও चंद्र पीड़ित हये गेल। एबं यदि चंद्र पापकार्तारी योगेर मध्ये बसे थाके अर्थात चंद्र जेई घरे बसे आछे तार आगेर घरे एबं तार परवर्ती घरे यदि दुटी नेगेटिव ग्रह बसे थाके, धरुन एक जायगाय शनि बसे आछे एक जायगाय राहु बसे आछे एबं अनेकांशे मंगल बसे थाकलेও पापकार्तारी योग धरा हय, तो सेई दिक थेकेও चंद्र अर्थात आपनार मन चंचल है ना, एक्षेत्रे नेगेटिव थिंकिंग एर दिके चले जाए। तो एइटाও किन्तु एकटा पीड़ितर संज्ञा। तो एई रकम कोनो अवस्थान हये आछे किना देखुन। एछाड़ाও चंद्र अनेकांशे पीड़ित हय जेटा आमि आपनादेरके जन्मकुष्ठी विचार करबार समय बुझिए बोले देबो। तो सेई हिसाबे आपनारा जादेर वृश्चिक लग्न तारा जन्मकुष्ठी खुलुन, खुले देखुन आपनादेर चंद्रेर अवस्था निये आजके किन्तु हबे आमादेर आलोचना। तो भिडियो शुरू करबार पूर्वे आपनादेर काछे एकटाई अनुरोध, आपनादेर जादेर आमार भिडियो भालो लागछे तारा अवश्यई चैनलटिके साबस्क्राइब करुन एबं जारा आमार साथे जोगाजोग करते चाइछेन तारा अवश्यई स्क्रिने देওয়া नम्बरे व्हाट्सঅ্যাপ मेसेजेर माध्यमे जोगाजोग करते पारेन। तो चलुन शुरू करा जाक। तो प्रथमे आमरा देखते पाচ্ছি এটি বৃশ্চিক লগ্নের জন্মছক। আজকে আমরা আলোচনা করব বৃশ্চিক লগ্ন সাপেক্ষে নবম ঘর। আমি আগে ঘরগুলো আপনাদেরকে কাউন্ট করে একবার দেখিয়ে দিই। আপনার যদি বৃশ্চিক লগ্নের জন্মছক হয় বৃশ্চিকের ঘরেতেই ল লেখা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি এইভাবে সাজিয়ে নিতে পারেন। অর্থাৎ বৃশ্চিক আপনার 1 নম্বর ঘর হবে, ধনু আপনার 2 নম্বর ঘর হবে, মকর আপনার 3 নম্বর ঘর হবে, কুম্ভ আপনার 4 নম্বর ঘর হবে, মীন আপনার 5 নম্বর ঘর হবে, মেষ হচ্ছে আপনার 6 নম্বর ঘর হবে, বৃষ হচ্ছে আপনার 7 নম্বর ঘর হবে, আচ্ছা মিথুন হচ্ছে আপনার অষ্টম ঘর হবে, এবং কর্কট মানে যেটা নিয়ে আলোচনা হবে কর্কট রাশির অধিপতি হয় চন্দ্র, সেটা হচ্ছে আপনার 9 নম্বর ঘর হবে, অর্থাৎ আপনার ভাগ্যের অধিপতি হয় চন্দ্র। তো এখানে 9 নম্বর ঘরের অধিপতি হচ্ছে এখানে চন্দ্র, দশম ঘর হচ্ছে আপনার সিংহ এবং একাদশ ঘর হচ্ছে আপনার কন্যা এবং সর্বশেষ হচ্ছে দ্বাদশতম ঘর হচ্ছে তুলা। প্রথম কিছু বিষয় আগে ক্লিয়ার করে নিতে হবে আমাদেরকে। তো প্রথম ব্যাপার যেটা আমরা জানি যে বৃশ্চিক লগ্ন যখনই হবে সেখানে যখন চন্দ্রকে আমরা বসে আলোচনাগুলো করব প্রত্যেকটা ঘরে, তার আগে আমাদের একটা বিষয় জেনে নিতে হবে যে চন্দ্র কিন্তু 3 ডিগ্রি অবধি এখানে নিচস্থ অবস্থাতে থাকে। ঠিক আছে, তাহলে একটা বিষয় ক্লিয়ার হয়ে গেল। এবার বিষয়টা হচ্ছে লগ্ন সাপেক্ষে যেহেতু নবম ঘর ভাগ্যের অধিপতি হয়, পুরো বিষয়টা আপনাদেরকে প্রথমেই ক্লিয়ার করে বলে দিয়েছি। এবার যদি ধরুন আপনার লগ্নতেই চন্দ্র অবস্থান করে তাহলে হয়ে গেল আপনার বৃশ্চিক লগ্ন এবং বৃশ্চিক রাশি। বৃশ্চিক লগ্ন এবং বৃশ্চিক রাশি যদি দুজনেরই আমরা মেন্টালিটি দেখি, দেখুন একটা জন্মছকের লগ্ন আর চন্দ্র কি, লগ্ন হচ্ছে মাথা, চন্দ্র হচ্ছে মন, অতএব আপনার মনের কারকগ্রহ প্রথম বিষয় হচ্ছে চন্দ্র হয় এবং জন্মছকে যে চতুর্থ ঘরকে প্রতিনিধিত্ব করে সেও কিন্তু কিছুটা মনকে আপনার প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। তো এই জন্মছকে মনের অধিপতি হয় প্রথম যে কোনো জন্মছকে চন্দ্র, তো অবশ্যই তার সাথে কিন্তু শনিও হয়ে থাকে যেহেতু চতুর্থ ঘরের অধিপতি হয় শনি। তো সেটা অন্য বিষয়, আজকে আমরা চন্দ্রকে নিয়ে আলোচনা করছি। চন্দ্র যখন আপনার লগ্নে বসে থাকবে তাহলে লগ্ন আর রাশি হয়ে গেল আপনার বৃশ্চিক, সেক্ষেত্রে আপনার জন্মছক অনুযায়ী
যথেষ্ট ভালোই কম্বিনেশন, কেন লগন চাঁদা যোগ, আপনার মাথার মনের আপনি দুটো সমন্বয় করে যে কোনো ডিসিশন নিতে পারবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা বিষয় কি, চন্দ্র পীড়িত যদি থাকে সেটা প্রবলেমের জায়গা হয়ে যায়, বা চন্দ্র যদি নিচস্থ অবস্থাতে থাকে সেক্ষেত্রে একটা প্রবলেমের জায়গা চলে আসে। তো বৃশ্চিক লগ্ন বৃশ্চিক রাশি নবম ঘরের অধিপতি লগ্নে বসে আছে, মহাভাগ্যবান রাজ্য হচ্ছে, কারণ আপনি আপনার ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু যদি 3 ডিগ্রির মধ্যে থাকে, বা যদি ধরে নিন 6 ডিগ্রির মধ্যে থাকে, চন্দ্র এখানে প্রায় মৃতপ্রায় থাকে, তো সেখানে যদি 6 ডিগ্রির মধ্যেই আপনার চন্দ্র থাকে, আপনার লগ্নে অবস্থান করছে, সেক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু এই চন্দ্র সম্পূর্ণরূপে সুফল দিতে পারবে না। ভাগ্যের অধিপতি লগ্নে মানে এটা কেন্দ্র ত্রিকোণ রাজযোগ হয়, তো বললাম মহাভাগ্যবান যোগ হয়, যদি 6 ডিগ্রির মধ্যে থাকে সেই মহাভাগ্যবান যোগের পূর্ণ পজিটিভ ফলাফল আপনারা পাবেন না। একটা বিষয় আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে আমি ধরুন এই জন্মছকে প্রথমেই বলে দিয়েছি চন্দ্র সর্বোচ্চ রাজযোগকারী গ্রহ হয়, কেন এটা জলতত্ত্ব প্রধান রাশি। তো এই রাশির লগ্ন পঞ্চম, এটা হচ্ছে লগ্ন, মীন হচ্ছে পঞ্চম এবং নবম হচ্ছে কর্কট। আজকে নবম ঘরের অধিপতিকে নিয়ে আলোচনা হবে, তো তিনটেই কিন্তু এখানে জলতত্ত্ব প্রধান রাশি। তো এখানে জলতত্ত্ব প্রধানের ভূমিকা অনেকটা বেশি, প্লাস দেখুন লগ্ন আর রাশি যদি আপনার সেম হয় তাহলে দুটোই কিন্তু অধিপতি হয়ে গেল মঙ্গল, মানে বৃশ্চিক লগ্নের অধিপতি মঙ্গল আর বৃশ্চিক রাশির অধিপতি মঙ্গল। সেক্ষেত্রে আপনার জেদ, আপনার রাগ, আপনার ধৈর্য কিছুটা প্রবলেমে ফেলতে পারে যদি চন্দ্র পীড়িত অবস্থাতে থাকে। না হলে কিন্তু এই চন্দ্র বা আপনার এই লগ্ন আপনাকে ভীষণ সাপোর্টে নিয়ে যাবে। যে কোনো রকমের কর্ম আপনারা খুব সহজে করতে চাইবেন, আত্মবিশ্বাসী হবেন যথেষ্ট, কেন আপনার ভাগ্যের দেখুন একটা মানুষ আত্মবিশ্বাসী তখনই হয় যখন কিছু ট্রাই করে প্রচেষ্টা করে সে তাতে সফল হয়, তো বারংবার জীবনে সফল হবেন। নিজের কর্মক্ষমতার দ্বারা মানুষের থেকে কি করে কাজ বার করে নিতে হয় সেটা আপনার মধ্যে খুব ভালো রকম এই মানে বলতে পারেন স্কিলটা আপনার মধ্যে থাকবে, এবং নিজের শত্রুর থেকেও কি করে কাজ বার করে নিতে হয় সেই স্কিলটাও আপনার মধ্যে থাকবে। দারুণ বিষয়টা, মার্কেটিং স্কিল বলুন বা যে কোনো রকম অ্যাডভাইসমূলক কর্ম বলুন, সেখানে কিন্তু ভীষণ সাপোর্ট থাকবে। আর লগ্নে চন্দ্র অবস্থান করছে মানে আপনাকে দেখতেও খুব সুন্দর হবে, আপনার মধ্যে একটা মায়া মমতা ভাব থাকবে আপনার মুখের মধ্যে। তো এই বিষয়টা খুব সুন্দর কম্বিনেশন হয়ে গেল। কিন্তু যদি পীড়িত থাকে সেক্ষেত্রে প্রবলেম, পীড়িতের সংজ্ঞা প্রথমেই বলা আছে। যদি দ্বিতীয় অবস্থান করে চন্দ্র, আপনার তখন হয়ে গেল কি বৃশ্চিক লগ্ন এবং ধনু রাশি, লগ্ন জলতত্ত্বের আর রাশি হয়ে গেল কিন্তু অগ্নিতত্ত্বের। তবে লগ্নাধিপতি এবং রাশির অধিপতি হয় বৃহস্পতি, তাদের মধ্যে কিন্তু মিত্রতার সম্পর্ক। তো এইখানে আপনার মাথার মনের মধ্যে কিছুটা বলতে পারেন চেঞ্জেস জায়গা থাকছে, তবে যেহেতু নবম ঘরের অধিপতি দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে, সে যদি পীড়িত না থাকে তাহলে বুঝতে পারছেন ভাগ্যের অধিপতি যখনই তৃতীয় স্থান ধনস্থানে অবস্থান করবে, তার মানে এখানেও কিন্তু আর্থিক দিক থেকে সে আপনাকে ভীষণ পজিটিভ সাপোর্ট দিয়ে যাবে। দেখুন এই যে প্রথমে বললাম চন্দ্রের দশা যদি আপনি পেয়ে যান সেটা সব থেকে ভালো হয়ে যায়, আর চন্দ্রের দশা যদি নাও পান, যখনই চন্দ্রের অন্তর্দশা আসবেন দেখবেন তখন আপনার আর্থিক যে জায়গাটা সেটা ফুলে ফেপে উঠছে। তো এটা খুব ভালো দিক, কিন্তু মাথার মনের মধ্যে একটু সমন্বয়ের মধ্যে প্রবলেমের জায়গা থাকবে, কেন লগ্ন জলতত্ত্ব, রাশি হচ্ছে অগ্নিতত্ত্ব। তো সেখানে আপনার রাগ জেদকে নিয়ন্ত্রণ যদি করতে পারেন, নবম ঘরের অধিপতি তৃতীয় স্থানে অবস্থান করে পূর্ণ পজিটিভ ফলাফল আপনাকে দেবে আর্থিক দিক থেকে, এবং আপনার বাণী হবে যথেষ্ট মধুর, আপনার ফ্যামিলির সাপোর্ট আপনি বারংবার পাবেন। এবং এইটাও একটা বিষয় দেখা যায় যে দ্বিতীয় স্থানে যখন চন্দ্র অবস্থান করবে, আপনার সব থেকে প্রধান কাজ থাকবে যে আপনি যে কোনো কিছু কাজ এইরকম করুন যেখানে অ্যাডভাইস আছে, যেখানে ধরুন কথা বেঁচে কাজ আছে, মানুষকে সাপোর্ট দিন, দেখবেন আপনার কথা মানুষ খুব মন দিয়ে শুনছে। এত সুন্দরী একটা স্কিল আপনার মধ্যে থাকবে যদি চন্দ্র পীড়িত না থাকে। তো পীড়িত সংজ্ঞা প্রথমে বলা আছে, আপনারা দেখে নেবেন। তার পরবর্তী যদি তৃতীয় স্থানে থাকে চন্দ্র, আপনার হয়ে গেল বৃশ্চিক লগ্ন এবং মকর রাশি। তো বৃশ্চিক লগ্ন মকর রাশির কম্বিনেশনটাও কিন্তু নেহাত খারাপ কম্বিনেশন নয়, কেন বৃশ্চিক লগ্ন বলতে পারেন কিছুটা জেদি বা কিছুটা কর্মপ্রিয় জন্মছক হয় বা লগ্ন হয়, সেক্ষেত্রে মকর তো একদম বলতেই পারেন যে কর্মপ্রিয়কেই সব থেকে বেশি করে প্রতিনিধিত্ব করে, তাহলে সেদিক থেকে আপনারা কিন্তু কর্মপ্রিয় মানুষ হবেন। তবে এইখানে সেম চন্দ্র আর শনি যেহেতু একে অপরের শত্রু, চন্দ্রের সাথে শনি তাৎকালিক মিত্রতার সম্পর্ক কিন্তু আপনাদেরকে দেখতে হবে। কিভাবে দেখবেন, চন্দ্র আপনার এখানে অবস্থান করছে, শনিকে দেখে নিন আগের 3টে ঘরে আছে না পরের 3টে ঘরে আছে, মানে মেষ মীন কুম্ভতে যদি শনি থাকে এবং যদি ধনু বৃশ্চিক বা তুলাতে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে চন্দ্রের সাথে শনির এখানে তাৎকালিক মিত্রতার সম্পর্ক হচ্ছে। তখন চন্দ্র তৃতীয় স্থানে অবস্থান করে ভাগ্যের অধিপতি হয়ে মহাপরাক্রম রাজযোগ নির্মাণ করবে। এটা রাজযোগই আমি বলবো, যদি মিত্র ক্ষেত্রে বা যদি সমক্ষেত্রে হয়ে যায়, তাৎকালিক মিত্রতায় বসে থাকে এবং যদি পীড়িত না থাকে, আপনিও কিন্তু ভীষণ কর্মপ্রিয় মানুষ হবেন, যে কোনো কর্মকে করবার ইচ্ছা শক্তি আপনার মধ্যে থাকবে।
সব রকম দিক থেকে এটা পজিটিভ, এবং ছোট ভাই বোনেদের সাপোর্ট আপনি জীবনে পাবেন। ঘোরাঘুরি করে কর্ম করতে পছন্দ করবেন, জন্মস্থান থেকে দূরে যাওয়ারও কম্বিনেশন কিন্তু এখানে চন্দ্র থেকে তৈরি করবে। ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসের বিজনেস করুন বা যে কোনো এরকম কোনো বিজনেস করছেন যেখানে ধরুন আপনাকে মাঝে মাঝেই বাইরে যেতে হচ্ছে, বিদেশ যেতে হচ্ছে, সেটার জন্য কিন্তু খুব ভালো। কর্মের সাথে যদি যুক্ত থাকেন 100% পজিটিভ ফলাফল দেবে। এবার যদি চন্দ্র এখানে পীড়িত হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে অলসতায় ভোগাতে পারে। ছোট ভাই বোনেদের থেকে সম্পর্ক নষ্টের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা ছোট ভাই বোনেদের থেকে আপনারা প্রতারিত হতে পারেন। তো এই জায়গাটা একটা সমস্যার জায়গা। আমি দেখুন প্রতিকারটা নিয়ে একদম লাস্টে আলোচনা করব। চন্দ্র এই জন্মছকে প্রথমে বলে দিয়েছি 99.9% ক্ষেত্রে আপনার চন্দ্রের মুক্ত ধারণ করতে পারেন, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে মুক্ত ধারণ করবার সাথে সাথে আপনারা কিন্তু চন্দ্রের রেমেডিও ফলো করবেন। রেমেডি বলতে কি, চন্দ্রের সেটা মন্ত্রপাঠও হতে পারে, শিব ঠাকুরের আরাধনাও হতে পারে। তো আমি আরও ডিটেলে আপনাদেরকে লাস্টে রেমেডিটা বলে দেবো। তার পরবর্তী যদি চন্দ্র থাকে চতুর্থ স্থানে, তাহলে এইখানে চন্দ্র চলে আসলো কোথায়, আপনার নবম ঘরের অধিপতি চতুর্থ স্থানে। এটাও কিন্তু কেন্দ্র ত্রিকোণ রাজযোগ নির্মাণ হয়ে গেল। তবে একটা বিষয় দুটো এখানে আমার ক্লিয়ার করে দেওয়া উচিত। চন্দ্র তো এখানে বসে আছে, ধরুন চন্দ্র এখানে তাৎকালিক মিত্রতাও বসে আছে। আমরা খুব সহজভাবে যদি বুঝি বিষয়টা, খুব সুন্দর একটা যোগ হয়ে গেল। কেন চন্দ্র চতুর্থ স্থানে দিকবলি হয়ে যায়, কেন চতুর্থ স্থানের কারক গ্রহ সে, কেন মাতৃসুখ মায়ের ঘর হয় চতুর্থ ঘর। সেখানে যখনই যে কোনো লগ্ন সাপেক্ষে যখনই চন্দ্র অবস্থান করবে সেই ঘরটাকে সে কিন্তু খুব স্ট্রং করবার চেষ্টা করবে, কারণ সেই ঘরে গেলে সে ভীষণ কমফোর্টেবল, তার কাজ যেটা তাকে সেটাই দেওয়া হয়েছে। এবার এখানে আপনি দেখে নিলেন যে শনির সাথে তাৎকালিক মিত্রতাতেও বসে আছে, পীড়িতও হয়ে নেই, তাহলে সেক্ষেত্রে কি পূর্ণ পজিটিভ না? এখানে কিছুটা সমস্যা থাকছে, কেন নিজের ঘর থেকে সে ষড়াষ্টক যোগ নির্মাণ করছে। দুটো ঘরে করে, যখনই চন্দ্র ধনুতে বসবে আর যখনই চন্দ্র কুম্ভতে বসবে তখন ষড়াষ্টক যোগ নির্মাণ করে। কিভাবে এটা হচ্ছে সেটাও আগে বুঝুন। কর্কট, যদি আমরা রাশি থেকে, কর্কট রাশির অধিপতি হয় চন্দ্র, এটা নিজের ঘর, সেই রাশি থেকে আপনারা যদি কাউন্ট করে যান 1 2 3 4 5 6, ধনু হচ্ছে 6 নম্বর ঘর হয়, আর 7 8 কুম্ভ হচ্ছেন 8 নম্বর ঘর হয়। তাহলে নিজের ঘর থেকে যখন ষষ্ঠ আর অষ্টমে যাবে তখন সে কিন্তু কিছুটা সেই ঘরেতে আনকমফোর্টেবল ফিল করবে। এবার বিষয়টাতে আমরা ঘুরে চলে আসছি। ঘুরে কিভাবে আসবো, যে চতুর্থ স্থানে যদি আপনার চন্দ্র অবস্থান করে, সে তো চতুর্থ স্থানে কারকত্ব পেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে নিজের ঘর থেকে ষড়াষ্টক যোগ নির্মাণ করে বসে আছে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হলো, পূর্ণ পজিটিভ ফলাফলটা আমরা কিন্তু এখানে পাবো না। এইখানে কি কোন দিক থেকে তারতম্য আসবে, আপনারা কিন্তু কোনো অংশে এইটা হতে পারে যে আপনারা মাতৃসুখ পাবেন, মাকে ভালোবাসবেন, গাড়ি বাড়ি সব কিছুরও যোগ থাকবে, কিন্তু এটা পরিশ্রমের মাধ্যমে আপনাদেরকে অর্জন করতে হবে। ভাগ্য যখন চতুর্থে আছে, এইটা খুব পরিষ্কার করে বুঝবেন যে আপনারা কিন্তু আপনার ভাগ্যের সাপোর্ট আপনার ফ্যামিলি থেকে বা আপনার বাড়ি থেকে, আপনার মায়ের থেকে পাবেন, কিন্তু সেটা অর্জন করার জন্য আপনাকে বারংবার পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে। এর বাইরে কিন্তু চতুর্থ স্থানে চন্দ্রের অবস্থান নেগেটিভ নয়। এবার আপনার কুম্ভ রাশি, চন্দ্র এখানে চতুর্থ বসে দশম ঘরকেও দেখবে, চতুর্থ থেকে সপ্তম কিন্তু কানেকশন দশম ঘর হয়, সেখানে আপনাকে কর্মতেও কিন্তু সাফল্য আনবে, আপনি কিন্তু কর্মটাও হবেন। শুধু সাপোর্ট আশা করবেন না, তার সাথে কর্মতেও সাফল্যের জায়গা পাবেন। এবার যদি চন্দ্র চতুর্থ স্থানে পীড়িত হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রবলেমের জায়গা চলে আসবে। যেরকম পরিস্থিতি হোক না কেন, আমি রেমেডিটা আপনাদেরকে বারংবার বলছি, লাস্টে বলবো, নাহলে আপনাদের গন্ডগোল হয়ে যাবে, আমি আগে এটা কভার করে নিই। তো একটা বিষয় আপনাদেরকে পরিষ্কার করে বুঝতে হবে, যখনই চন্দ্র চতুর্থে থাকবে এটা খুব ভালো যোগ, কিন্তু আপনাদেরকে এটা দেখে নিতে হবে যে চন্দ্র পূর্ণরূপে পীড়িত হয়ে আছে কিনা, না হলে কিন্তু আপনাদেরকে প্রবলেমে ফেলতে পারে এই চন্দ্রের অবস্থান। পরবর্তী যদি আমরা পঞ্চম স্থানে চন্দ্রকে নিয়ে যাই, তাহলে হয়ে গেল হচ্ছে আপনার বৃশ্চিক লগ্ন এবং মীন রাশি। এই কম্বিনেশনটাকে খুব পজিটিভ কম্বিনেশন হিসাবে ধরা হবে, কেন পঞ্চম নবম রাজযোগ হচ্ছে, কেন্দ্রের অধিপতি ত্রিকোণের অধিপতি ত্রিকোণে গিয়ে অবস্থান করছে, উচ্চশিক্ষার যোগ নির্মাণ হয়, কারণ নবম ঘর হচ্ছে ধর্ম এবং পঞ্চম ঘর হচ্ছে আমাদের শিক্ষা, এবং পঞ্চম ঘরে যখনই আপনার নবম ঘরের অধিপতি বসে থাকবে, এটাও জ্যোতিষশাস্ত্র বলছে যে পঞ্চম ঘর থেকে কিন্তু আমাদের আগের জন্মের বিষয় কিন্তু দেখা হয়ে থাকে। তার মানে আগের জন্মে এরকম কিছু পুণ্য করেই এসেছেন, তার জন্যই আপনার নবম ঘরের অধিপতি পঞ্চমে বসে আছে, এটা কিন্তু খুব ভালো যোগ হলো। এবার জলতত্ত্বের অধিপতিও সেও কিন্তু মীন রাশিটাও জলতত্ত্বের ঘর, সেখানে বসে আছে, তার মানে উচ্চশিক্ষার যোগ নির্মাণ করছে, সন্তান সুখের জন্য এই অবস্থান খুব ভালো। এবং একটা বিষয় কি, যখনই আপনার বৃশ্চিক লগ্ন, আপনার একটু ওভার থিঙ্কিংয়ের সমস্যা থাকবে, যখনই সেই চন্দ্র মীন রাশিতে বসে যাবে সেখানে কিন্তু আপনার ধৈর্যহীনতায় আপনাকে ভোগাবে।
ভুলভাল চিন্তা ভাবনা, ওভার থিঙ্কিংটাকে আরও বেশি করে বাড়িয়ে দিতে পারে। কীরকম দিক থেকে আসবে? আপনার মধ্যে এই বিষয়টা চলে আসবে, আপনার দ্বারা কারোর ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে কিনা, আপনি কি করছেন কেউ ফলো করছে কিনা, আপনার মধ্যে আর কে কে আছে যারা ধরুন আপনাকে সমর্থন করবে, এই কিছুটা ভয় আপনাকে প্রবলেমে ফেলতে পারে। এর বাইরে কিন্তু কোনো প্রবলেম দেবে না। যদি এই নিয়ন্ত্রণটা আপনার মধ্যে আনতে পারেন, তাহলে আমি বলবো চন্দ্র পঞ্চমে বসে আপনাদেরকে পূর্ণ পজিটিভ ফলাফল দেবে। কেন? আপনার মধ্যে স্কিল থাকবে, আপনার মধ্যে বিদ্যা থাকবে, আপনি যথেষ্ট বিদ্বান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেন। এবং যেহেতু এখান থেকে একাদশ ঘরকে সে দেখবে, আপনার ইনকামের আলাদা আলাদা সোর্সও আপনি খুঁজে বার করবেন। সেখান থেকে কিন্তু পজিটিভ আপনার ভাগ্য আপনার শিক্ষার দ্বারা উন্নতি পাবে, এটা সবসময় মাথার মধ্যে রাখবেন। এই বিষয়টা আপনাদেরকে বুঝে চলতে হবে। তার পরবর্তী যদি চন্দ্র আপনার ষষ্ঠ স্থানে থাকে, তাহলে হয়ে গেল আপনার বৃশ্চিক লগ্ন এবং মেষ রাশি। লগ্ন এবং রাশির অধিপতি কিন্তু সেম মঙ্গল, তবে লগ্নের তত্ত্ব হচ্ছে জলতত্ত্ব আর রাশির তত্ত্ব হচ্ছে অগ্নিতত্ত্ব। তো এইখানে কিন্তু ভেদ চলে আসছে। তাহলে এই জায়গাতে কি হবে? আপনাকে আপনার ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করা শিখতে হবে। কেন? আপনি কিন্তু ভীষণ ক্রোধী হবেন। এইখানে ক্রোধটা কীরকমভাবে কাজ করবে? খুব তাড়াতাড়ি মাথা গরম যখন আপনার হয়ে গেল, আপনি আপনার পুরো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন, তার কিছুক্ষণ পরে আপনি খুব শান্ত হয়ে গেলেন। এই যে বিষয়টা, এই জায়গাটা আপনাদেরকে ঠিক করতে হবে। যদি চন্দ্র পীড়িত অবস্থাতে না বসে থাকে, আমি বলবো না ভীষণ নেগেটিভ, কেন চন্দ্রের ষষ্ঠ অষ্টম দ্বাদশের দোষ লাগে না। ষষ্ঠে অবস্থান করছে, রোগঋণ রিপুর ঘর হয়, নবম ঘরের অধিপতি ভাগ্যের অধিপতি রোগঋণ রিপুর ঘরে বসে আছে। রোগঋণ রিপু ছাড়াও চন্দ্র ষষ্ঠে অবস্থান করে কিন্তু চ্যালেঞ্জ দেবে আপনাকে লাইফে, প্রতিযোগিতা দেবে আপনাকে লাইফে। তো সেইটাকে ফলো আপ করবার চেষ্টা করুন, তাহলে দেখবেন জীবনের সাফল্য আপনারা 100% পাচ্ছেন। মানে আমি বলতে চাইছি, কোনো কিছু থেকে পালিয়ে না গিয়ে সেটাকে ফেস করবার চেষ্টা করুন, দেখবেন সেখানেই আপনার সাফল্য লুকিয়ে আছে। এটা প্রথম পয়েন্ট। দ্বিতীয় পয়েন্ট দেখুন, রিপু হবে মানে গুপ্ত শত্রু আপনাকে কিছুটা হলে ভোগাবে, তবে সেইটা থেকে আপনি খুব সহজে বেরিয়ে আসতে পারবেন। এবার হচ্ছে ঋণ কিছুটা থাকবে আপনার, সেই ঋণকে আপনি কাজে লাগাতে পারেন। যদি চন্দ্র আপনার পীড়িত না হয়, তাহলে ঋণ নিয়ে যা কিছু কর্ম করতে পারেন সেখানে সাফল্যের জায়গা কিন্তু অবশ্যই আসবে। কিন্তু ঋণ দেয়া থেকে 100% আপনারা বিরত থাকুন। ঋণ দিলে সেই অর্থ পেতে মাথা খারাপ হয়ে যাবে, এটা ব্যাপার। আর রোগ, যদি চন্দ্রের থেকে আমরা দেখি, সে কিন্তু মাঝে সাঝে আপনাকে কিছু না কিছু দিক থেকে রোগ দেবে। উচ্চ রক্তচাপের রোগ আপনাকে প্রবলেমে ফেলতে পারে, বা আবার দেখা যেতে পারে যে নিম্ন রক্তচাপের রোগও আপনাকে ভোগাতে পারে। তো এই বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণে আপনাকে রাখতে হবে। তাহলে সেক্ষেত্রে আমি বলবো, এই সকল মানুষ যাদের ধরুন বৃশ্চিক লগ্ন মেষ রাশি, তারা কিন্তু কোনো না কোনো অ্যাক্টিভিটিসের সাথে যদি যুক্ত থাকতে পারেন, তাহলে সেটা আপনাদের জন্য কিন্তু খুব ভালো ফলাফল বয়ে নিয়ে আসতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনাদের অতটা প্রবলেমের জায়গা আসবে না, আপনারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। তবে একটু খেটে আপনাকে আপনার ভাগ্যের সাপোর্টটা নিতে হবে। তবে একটা বিষয় আমি 100% আপনাদেরকে বলে রাখছি, যদি আপনাদের বৃশ্চিক লগ্ন এবং মেষ রাশি হয়, আপনারা আপনাদের মামার বাড়ির থেকে ভীষণ সাপোর্ট কিন্তু জীবনে পাবেন। অতএব তারা কিন্তু রিয়েলি আপনার আপনজন, তার থেকে সাপোর্ট আশা করুন এবং তার থেকে সাপোর্ট কিন্তু আপনারা পেতেও পারবেন। এটা একবার মিলিয়ে দেখে নেবেন। তারপরে যদি চন্দ্র আপনার সপ্তম স্থানে অবস্থান করে, আপনার হয়ে গেল বৃশ্চিক লগ্ন এবং বৃষ রাশি। বৃষ রাশিরও কিন্তু এই বিষয়টা আপনাদেরকে দেখতে হবে। এইখানেও আপনাদের জেগ রাত এই বিষয়গুলোকে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা শিখতে হবে। কেন জেদি তো আপনি হবেনই, কেন বৃষ রাশি যখন হয়ে যাচ্ছে। তবে চন্দ্র এখানে সপ্তম স্থানে উচ্চ হয়ে থাকে, তো নবম ঘরের অধিপতি ন্যাচারালি সপ্তমে গিয়ে বসছে। মানে এটা খুব সিম্পল একটা আমরা বিষয় জানি যে সপ্তম ঘর আমাদের দাম্পত্য সুখের ঘর। হয়তো বিবাহের পরে ভাগ্যান্নতি আপনার হবে, তো সে আপনার স্বামীর মাধ্যমে হোক বা স্ত্রীর মাধ্যমে হোক না কেন, আপনি কিন্তু জীবনের সাপোর্ট 100% পাবেন। দেখুন, প্রথম ব্যাপার হচ্ছে নবম ঘরের অধিপতি সপ্তমে বসে আপনার লগ্নকে দেখছে, সেদিক থেকে আপনি কিন্তু যথেষ্ট কর্মঠ মানুষ হবেন। তো কর্ম করে যাবেন, সেই কর্ম থেকে যতটা আপনার ফলাফল আসা উচিত সেটা কিন্তু মানে অধিক পরিমাণে আপনার বিবাহের পরে আপনার পার্টনারের বুদ্ধির দ্বারা কিন্তু আপনি পেতে পারবেন। এটা আপনারা মিলিয়ে দেখতে পারেন। তো এটা খুব ভালো। তবে বারবার আপনার জেদকে, আপনার আত্মমর্যাদা বোধকে একটু নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। কেউ আপনার ক্ষতি করেছে, তার যতক্ষণ না আপনি ক্ষতি করতে পারছেন বা তার যতক্ষণ না আপনি প্রতিশোধ নিতে পারছেন, ততক্ষণ আপনি শান্ত হবেন না। তো সেইটা করতে গিয়ে নিজের ক্ষতি আপনার হয়ে যাবে। একটা বিষয় সবসময় মাথায় রাখতে হবে, যে মাথা গরম করে যদি আমরা কারোর থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করি, তার জানা ক্ষতি হয় তার থেকে বেশি নিজের ক্ষতি হয়ে যায়। তো এই বিষয়টা যখনই আপনারা বুঝতে পেরে যাবেন, দেখবেন আপনাদের এই যে কম্বিনেশনটা, এই কম্বিনেশনটা ভীষণ ভালো সাপোর্ট দিয়ে দিচ্ছে। আপনাদেরকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, আপনাদেরকে বুদ্ধিও দেওয়া হয়েছে, শুধু নিজের ধৈর্যটাকে একটু ধরে রাখতে হবে আপনাকে। যে কোনো সাহসিকতার কর্ম করুন, জিম বা এই রিলেটেড যদি কোনো রকম পেশার সাথে যুক্ত থাকেন, সেখানেও কিন্তু খুব ভালো সাফল্য এক্ষেত্রে এনে দিতে পারে। তো বিজনেসের সাথেও যুক্ত হতে পারেন, সেটাও আপনাদের জন্য কিন্তু খুব ভালো এখানে ফলাফল বয়ে নিয়ে আসতে পারে। তার পরবর্তী যদি অষ্টম স্থানে বসে থাকে এখানে, তাহলে সেক্ষেত্রে হয়ে যাচ্ছে আপনার বৃশ্চিক লগ্ন এবং মিথুন রাশি। তো সেম চন্দ্রের অষ্টমের দোষ লাগে না, কিন্তু যেহেতু ভাগ্যের অধিপতি আপনার আয়ুর ঘরে বা মৃত্যুর ঘরে গিয়ে বসে আছে, বাধার ঘরে গিয়ে বসে আছে, জীবনে তো সংঘর্ষ আসবে।
চন্দ্রের দশা যদি পান এই সময়টাতে কিন্তু মৃত্যুতুল্য কষ্টভোগ আপনাকে করাতে পারে যদি চন্দ্র পীড়িত অবস্থাতে বসে থাকে, এবং বুধের সাথে তাৎকালিক মিত্রতা আপনাদেরকে দেখতে হবে। কেন চন্দ্র কাউকে নিজের শত্রু ভাবে না, কিন্তু বুধ চন্দ্রকে নিজের শত্রু হিসাবে দেখে। তো অতএব বুধ যদি বৃষ, মেষ, মিনে বসে থাকে অথবা কর্কট, সিংহ, কন্যাতে বসে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে চন্দ্রের সাথে বুধের তাৎকালিক মিত্রতার সম্পর্ক হবে, সেক্ষেত্রে সমস্যাটা কিছুটা কম হবে। না হলে অষ্টমে চন্দ্রের অবস্থান আপনাকে বারংবার পরিবর্তনশীল জীবনের দিকে নিয়ে যাবে। আপনি কোনটা করবেন আর কোনটা করবেন না সেটা ঠিক করে উঠতে পারবেন না, এইটা একটা পয়েন্ট। দ্বিতীয় পয়েন্ট দেখবেন হেলথ ইস্যু আপনাকে মাঝে মাঝেই ভোগাচ্ছে। আর যেহেতু বারংবার বললাম পরিবর্তনশীল জায়গা, বায়ুতত্ত্বের ঘর হয় মিথুন, সেখানে জলতত্ত্বকে প্রতিনিধিত্ব করা চন্দ্র অবস্থান করছে, সেখানে দেখবেন আপনার রোগ হয়েছে, শারীরিক সমস্যা হচ্ছে, যখন ডাক্তার দেখাতে গেছেন দেখলেন আপনার রোগ সেরে গেছে। আমি এটা আপনাকে জোর দিয়ে বলছি, আপনার বৃশ্চিক লগ্ন, মিথুন রাশি, চন্দ্রের সাথে বুধের অন্তর্দশা চলছে বা বুধের সাথে চন্দ্রের অন্তর্দশা চলছে, আপনি দেখবেন যে আপনার কোনো রকম শারীরিক সমস্যা হয়েছে, আপনি টাইম পাচ্ছেন না ডাক্তার দেখাতে যাওয়ার জন্য, যখনই ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছেন দেখলেন আপনার রোগ ঠিক হয়ে গেছে। ডাক্তার দেখে বলছে না কোনো তো প্রবলেম নেই, আবার ধরুন ফিরে আসলেন, আবার কিছুদিন পরে এক সেম সমস্যা, বা ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে আসার পরে ডাক্তার কোনো রোগই ধরতে পারলো না, দেখলেন আবার আপনার সেম সমস্যা হচ্ছে। তো এই বিষয়টা আপনাদেরকে প্রবলেমে ফেলতে পারে। যদি চন্দ্র এই অবস্থাতে পীড়িত অবস্থাতে থাকে তাহলে চন্দ্রের রেমেডি অবশ্যই আপনাদেরকে করতে হবে, কেন চন্দ্র ভাগ্যের অধিপতি হয়, মাতৃকারক গ্রহ হয়। তো মায়ের হেলথ, বাবার হেলথ দুটো ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে প্রবলেমে ফেলবে অষ্টমে চন্দ্রের অবস্থান। বলতে পারেন নিজের ভাগ্যকে নিজেকে খেটে তৈরি করতে হবে। যখনই নবমের অষ্টম কানেকশন হবে, বলতে পারেন নবমের অষ্টম কানেকশন যখনই জন্মছকে চলে আসবে, আপনার জীবনের সংঘর্ষ হচ্ছে আপনার সব থেকে কাছের বন্ধু। তো সংঘর্ষ করুন, দেখবেন আপনার ভাগ্য ঠিক উন্নতি দিয়ে দিয়েছে আপনাকে জীবনে। এই বিষয়গুলো একটু মেনটেন করতে হবে, তবে পূর্ণ নেগেটিভ ধরে নেবেন না। যদি তাৎকালিক মিত্রতায় বসে থাকে, এই চন্দ্রই কিন্তু আপনাকে সিক্স সেন্স এমনই দিয়ে দেবে যে আপনি যে কোনো বিষয়কে খুব সহজে অ্যাবজর্ব করে ফেলতে পারবেন। অ্যাবজর্ব করবার ক্ষমতা ভীষণ ভালো থাকে, যে কোনো বিষয়ে আপনারা প্রেডিকশন খুব সহজে করে ফেলতে পারবেন। কেন আধ্যাত্মিকতার ঘর হয় অষ্টম ঘর, আর ধর্মের অধিপতি যখন আধ্যাত্মিকতার ঘরে গিয়ে বসে থাকে তখন আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করে জীবনে ভীষণ সাফল্য পাবেন। তন্ত্র সাধনা করুন, তার সাথে আপনারা রিসার্চ করুন, সেখানেও কিন্তু সাফল্য আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এমনকি জ্যোতিষবিদ্যার সাথে যুক্ত হন, সেখানেও সাফল্য আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তো খারাপ সব দিক থেকে নয়, যেটার ভালো সেটার খারাপ সবই মিলিয়ে মিশে। তার পরবর্তী যদি নবম স্থানে থাকে, এইটার আপনাকে বলতে হবে না, নবম ঘরের অধিপতি নবমে বসে আছে, যদি পীড়িত না হয় সর্বশেষা যোগ, মহাভাগ্যবান যোগ হচ্ছে। আর যদি কোনো রকমভাবে বৃহস্পতি বা শুক্রের সাথে কানেকশন পেয়ে যায় তাহলে তো দেখতেই হবে না, একদম সৌভাগ্যশালী যোগ ধরে নিয়ে চলতে পারেন। ভাগ্যের সাপোর্ট বারংবার জীবনে পাবেন, তবে এই অবস্থান চন্দ্রের আপনাকে কিছুটা অলস করে তুলতে পারে, কারণ ভাগ্যের ওপর যদি ডিপেন্ড করে বসেন সেখানে কিছুটা প্রবলেম পড়তে পারে। কেননা দেখুন সপ্তম দৃষ্টি তৃতীয় স্থানে পড়ছে পরিশ্রমের ঘরে, পরিশ্রম প্রিয় যদি আপনারা না হন তাহলে দেখবেন একটা সময় পর ভাগ্য আপনার সাপোর্ট ছেড়ে দিয়েছে। তো এই বিষয়টাকে শুধু মেনটেন করতে পারলেই বলবো আপনার নবম ঘরের অধিপতি সব রকম দিক থেকে সাপোর্ট আপনাকে দেবে। তার পরবর্তী যদি দশম স্থানে আপনার চন্দ্র অবস্থান করে, নবম ঘরের অধিপতি হয়, এখানেও কেন্দ্র ত্রিকোণ রাজ্য হচ্ছে, কিন্তু সেম সূর্যের ঘরে যখন অবস্থান করবে আপনার হয়ে গেল বৃশ্চিক লগ্ন এবং সিংহ রাশি। এই কম্বিনেশনটা দারুণ কম্বিনেশন, কেন লগ্নপতি এবং রাশির অধিপতি একে অপরের পরম মিত্র। তো এইখানে যে কোনো সাহসিকতার কর্মের দিকে আপনারা যান, সরকারি কর্মের দিকে যান, 100% সাফল্য আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এবার একটা বিষয় আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে লগ্নের তত্ত্ব আর রাশির তত্ত্বের মধ্যে কিছুটা ভেদ আছে। আপনার আত্মমর্যাদাবোধ অধিক পরিমাণে আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে, আপনাকে আপনার ইগোটাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, তাহলেই দেখবেন এই চন্দ্র দশমে অবস্থান করে আপনাদেরকে আপনার কর্মের জায়গাতে সাফল্য এনে দিচ্ছে। যদি পীড়িত থাকে তাহলে কর্ম বারংবার পরিবর্তন করিয়ে দেখাবে, কেন আপনার কর্মের জায়গাতে আপনার নবম ঘরের অধিপতি দশমে বসে আছে, মানে আপনাকে এটা বুঝতে হবে যে আপনার কর্মের মাধ্যমে আপনার ভাগ্যান্নতি হবে। তো সেই কর্ম করবার জায়গাটাকে আপনাকে নিজেকে ক্রিয়েট করতে হবে। আর যেহেতু আপনি ধরুন বেশি আত্মমর্যাদা বোধপূর্ণ ব্যক্তিত্বের যদি অধিকারী হয়ে যান, যে কোনো জিনিসে অ্যাডজাস্ট করতে আপনার প্রবলেম হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার প্রবলেমটা বৃদ্ধি পাবে। তো এই জায়গাটা আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তাহলেই আমি বলবো সোনায় সোহাগা নবম দশম কানেকশন। সরকারি কর্মের জন্য অবশ্যই প্রচেষ্টা করুন, যে কোনো সাহসিকতার কর্মের সাথে অবশ্যই প্রচেষ্টা করুন, দেখবেন সাফল্য আপনার জন্য কিন্তু অপেক্ষা করছে। এই বিষয়টা বুঝতে হবে। তো তারপরে যদি আমরা দেখি একাদশ স্থানে আপনার চন্দ্র অবস্থান করছে, সেক্ষেত্রে আপনার হয়ে গেল বৃশ্চিক লগ্ন এবং কন্যা রাশি। ম্যানেজমেন্টের ঘরে চন্দ্রের অবস্থান, এটাকেও খুব পজিটিভলি ধরা যেতে পারে, তবে তাৎকালিক মিত্রতা সেম আপনাদেরকে দেখে নিতে হবে। সিংহ, কর্কট, মিথুনে যদি বুধ বসে থাকে অথবা তুলা, বৃশ্চিক, ধনুতে যদি বসে থাকে, সেক্ষেত্রে চন্দ্রের সাথে বুধের তাৎকালিক মিত্রতার সম্পর্ক হচ্ছে। নবম ঘরের অধিপতি আপনার আয় উন্নতির ঘরে বসে আছে, মানে এইটাও কিন্তু খুব ভালো যোগ হয়ে গেল।
তো ভাগ্যের মাধ্যমে আর্থিক উন্নতির জায়গা কিন্তু আপনার থাকছে, বিদেশ থেকে অর্থ উপার্জন করবার জায়গা কিন্তু আপনার থাকছে, এবং ফ্যামিলি বিজনেসের সাথে যুক্ত হয়ে কিন্তু সাফল্যের জায়গা আপনার থাকছে। আর চন্দ্র যেহেতু একাদশে অবস্থান করছে ম্যানেজমেন্টের ঘরে, তো যে কোনো ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড কর্মের সাথে যুক্ত হন, সেখানে সাফল্য থাকছে। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সব থেকে বেস্ট হয় আপনাদের জন্য, খুব ভালোই কানেকশন বলতে পারেন। মানুষকে আপনারা বেঁধে রাখার কাজ করুন, দেখবেন সেটা আপনাদের জন্য খুব ভালো হচ্ছে। কেননা দেখুন এইখান থেকে পঞ্চম ঘরকেও কানেকশন দিচ্ছে। অতএব যেখানে ধরুন বিদ্যা আছে, জ্ঞান নিচ্ছেন বা জ্ঞান দিচ্ছেন, সেই রিলেটেড যদি কোনো কর্মের সাথে যুক্ত থাকেন, ধরে নিতে পারেন আপনারা কিন্তু সাফল্য পাবেন। আর সারাটা জীবন চেষ্টা করুন কিছু না কিছু শেখার, দেখবেন এইটাও আপনাকে কিন্তু ভীষণ সাপোর্ট দিয়ে যাবে। তো একাদশ অবস্থানটাকে নেগেটিভ হিসাবে ধরবেন না, নবম একাদশ কানেকশনকে খুব ভালো রাজযোগ হিসাবে ধরা হয়। তো নিজের কিছুটা পরিশ্রম আর কিছুটা জ্ঞান বুদ্ধি কাজে লাগান, দেখবেন আপনারা জীবনের সব কিছু মানে যেটা আপনাদের ইচ্ছা আছে পূরণ করবার জায়গা পাবেন, যদি চন্দ্রের দশা আপনারা আপনাদের জীবদশায় পেয়ে যান। তারপরে যদি দ্বাদশ স্থানে অবস্থান করে চন্দ্র, তো এইখানে নবম ঘরের অধিপতি হয়ে চন্দ্র তুলা রাশিতে যখনই অবস্থান করবে, এইখানে কিছুটা কম্বিনেশনে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে। বৃশ্চিক লগ্নের সাথে তুলা রাশির কম্বিনেশনটা একটু বলতে পারেন, দেখুন বৃশ্চিক লগ্ন যে সব কিছুকে বলতে পারেন জেদ বা তার মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ করে কাজ করতে পছন্দ করে, আর তুলা রাশি সব কিছু সামঞ্জস্য, টাইম মেনটেন, এই সকল বিষয়গুলো উঠে আসে। এই দুটোর মধ্যে কিন্তু খাপ খাবে না আপনার, দেখবেন আপনার সময় বা ডিসিপ্লিন আপনি মেনটেন করে উঠতে পারছেন না। আপনার মন একটা শিডিউল সাজিয়েছে, কিন্তু আপনার শরীর সেই শিডিউলের সাথ দিচ্ছে না, এই প্রবলেমটা কিন্তু চন্দ্র আনতে পারে। তবে নবম ঘরের অধিপতি হয়ে দ্বাদশে বসে আছে, নবম দ্বাদশ কানেকশন, এটা হতে পারে যে একদম জন্মের শুরুতেই আপনার জন্মস্থান পরিবর্তন হয়ে গেল, অথবা এইটা হতে পারে ভবিষ্যতে আপনি আপনার জন্মস্থান পরিবর্তন করে বিদেশে চলে গেলেন, সেখানে গিয়ে আপনি সাফল্য পেলেন। তবে নবম ঘরের অধিপতি দ্বাদশে অবস্থান করলে পিতার হেলথ নিয়ে সমস্যার জায়গা একটু বেশি করে থাকে, পিতার থেকে দূরে থাকার সম্ভাবনা তৈরি হয়, মাতার থেকেও কোনো অংশে দূরে থাকার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। এবং খরচের জন্য আমি কখনো বলবো না যে দ্বাদশ ঘর নেগেটিভ, কেন চন্দ্র একমাত্র যে দ্বাদশে অবস্থান করে আপনি বুঝে শুনে খরচ করবার চিন্তা ভাবনা করবেন, এটা ভালো। কিন্তু যেহেতু বৃশ্চিক লগ্ন এবং তুলা রাশিতে চন্দ্র অবস্থান করছে, কোনো অংশ যদি চন্দ্র পীড়িত হয়ে যায় বা শুক্রের সাথে কানেক্ট করে বসে, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার ক্যারেক্টারে কিছুটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে, একাধিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়বার যোগ কিন্তু তৈরি করতে পারে। কেন দ্বাদশ ঘর কিন্তু শয্যা সুখেরও ঘর হয়, তো এই বিষয়টা একটুখানি আপনাদেরকে মেনটেন করে চলতে হবে। এর বাইরে কিন্তু দ্বাদশে চন্দ্রের অবস্থা নেগেটিভ নয়। তাহলে এবার যদি আমরা ধরুন চন্দ্রের জন্য রত্নে যাই, প্রথম ব্যাপার হচ্ছে চন্দ্র যেই ঘরে অবস্থান করুক না, যদি সে ডিগ্রিগতভাবে দুর্বল থাকে, ডিগ্রিগতভাবে দুর্বল বিষয়টা খুব ক্লিয়ারলি বলা আছে। যদি দেখেন চন্দ্র আপনার যে কোনো ঘরে অবস্থান করছে, 0 ডিগ্রি থেকে ধরুন 6 ডিগ্রির মধ্যে বসে আছে, অথবা এখানে যদি আপনারা দেখেন যে সে মোটামুটি 24 ডিগ্রি থেকে বা 20 ডিগ্রি থেকে, আমি বলেছি 20 ডিগ্রি থেকে যদি ধরুন 30 ডিগ্রির মধ্যে বসে আছে, সেক্ষেত্রে আপনারা চন্দ্রের মুক্ত চোখ বুজে পড়তে পারেন। তবে কিছু অংশে আমি বলবো যে কোনো জ্যোতিষ বন্ধুর সাথে পরামর্শ করে পড়ুন। কোন কোন ঘরে বসলে আমি সেটা আপনাদেরকে খুব ক্লিয়ার করে বলে দিচ্ছি। মকর রাশিতে যদি বসে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে জ্যোতিষ বন্ধুর সাথে পরামর্শ করুন, কুম্ভতে যদি বসে থাকে সেক্ষেত্রেও একবার পরামর্শ করে পড়ুন, এবং তার সাথে মিথুনে যদি বসে থাকে, এবং তার সাথে কন্যাতে যদি বসে থাকে। তুলার ক্ষেত্রে আমি বলবো কিছুটা পরামর্শ নিয়ে নিতে পারেন, না হলে কিন্তু আপনারা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে পড়তে পারেন। এবার ধরুন আপনারা পড়ে বসে আছেন, কিছু ক্ষেত্রে আপনার মানসিক অস্থিরতা বাড়ছে, তখন কি করবেন? তখন আপনারা এর সাথে মুক্ত পড়ে আছেন, তার সাথে আপনারা চন্দ্রের মন্ত্র আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি, ওং এং ক্লিং চন্দ্রায় নমঃ, রোজ 108 বার পাঠ করুন। এইটা একটা ব্যাপার গেল। আর যদি দেখেন আপনার জন্মছকে চন্দ্র মারাত্মক পীড়িত, মুক্ত পড়ছেন, তাতেও কোনো কাজ হচ্ছে না, অবশ্যই আপনারা একটা খুব পজিটিভলি রেমেডি, তো দেখুন সব থেকে নর্মাল রেমেডি যে মাকে সম্মান করুন, মাকে রেগুলার প্রণাম করুন, এটা তো ফার্স্ট রেমেডি। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে আপনারা শিব ঠাকুরের আরাধনা করুন। আর যদি দেখেন যে আপনার জন্মছকে লগ্নে চন্দ্র নিচস্থ হয়ে বসে আছে, বা এই যেটা আমি আপনাকে বললাম যে কুম্ভ রাশিতে যদি চন্দ্র অবস্থান করে, খুব আপনার মায়ের সাথে সমস্যায় ভোগাচ্ছে, মাকে নিয়ে শিব ঠাকুরের মন্দিরে যান। কুম্ভ রাশিতে আপনার চন্দ্র অবস্থান করছে, মাকে নিয়ে আপনারা শিব ঠাকুরের মন্দিরে যান, সেখানে মাকে দিয়ে শিব ঠাকুরের পুজো করান, আপনি তার সাথে থাকুন, সেখানে একটা পজিটিভ দিক। লগ্নে নিচস্থ হয়ে আছে, পঞ্চামৃত দিয়ে শিব ঠাকুরের অভিষেক করুন। বলা হয় যে মোটামুটি ধরুন 16টা সোমবার যদি কন্টিনিউ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে চন্দ্রের নেগেটিভ ইম্প্যাক্টটা অনেকটা কমে যায়, উল্টে চন্দ্র আপনাদেরকে পজিটিভ ফলাফল দেয়। কারণ এই লগ্ন সাপেক্ষে সর্বোচ্চ রাজ্যকারী গ্রহ হয় চন্দ্র, নবম ঘর, ভাগ্যের অধিপতি। অতএব এই লগ্নতে চন্দ্র যদি পীড়িত থাকে আর চন্দ্র যদি দশা পান, তাকে যদি ঠিক করতে হয়, তাহলে অবশ্যই শিব ঠাকুরের আরাধনা করুন। এখানে আপনারা পূর্ণ পজিটিভ ফলাফল পাবেন, এবং পারলে পূর্ণিমার ব্রত পালন করুন যদি আপনার বৃশ্চিক লগ্ন এবং চন্দ্রের দশা চলে থাকে। এই সিম্পল রেমেডিগুলো যদি করতে পারেন, রেগুলার মাকে প্রণাম করুন, চন্দ্রের মন্ত্র পাঠ করুন, দেখবেন আপনার চন্দ্রের মহাদশা আপনাকে পুরো সোনায় ভরিয়ে দিয়ে গেছে, এতটা সুন্দর একটা সময় আপনারা কাটাবেন।
তো এই ছিল আমাদের বৃশ্চিক লগ্ন সাপেক্ষে 12টি ঘরে চন্দ্রের অবস্থান নিয়ে আলোচনা। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। নমস্কার।